Good morning, student. My name is Vinod Hanuman Tavgade, Assistant Professor, Department of Commerce, Chandrabai Shantappa Shandore College, Hupri. Today, we have studying Business Finance, Semester 4, total syllabus and unit first. Syllabus is there. First, primary capital market, secondary capital market, stock exchange, securities and exchange board of India, credit rating, depository system, mutual funds, portfolio management, financial inclusion and microfinance, corporate failures, corporate restructuring, international finance and instruments of international finance, foreign instrument investors and foreign direct investment. Now we just studying chapter first, primary capital market. Friends, capital market plays most significant role in Indian financial system through its saving investment process with relevance to economic development of the country. An organizational structure of the capital market has undergone many changes over the last few decades, particularly after 1991. म्हणजे विद्यार्थ्यांना आपल्याला पाहायला मिळेल 1991 नंतर जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण यापासून अनेक वेगवेगळे बदल हे व्यवसायामध्ये झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं भांडवलीकरण आणि व्यवसायांची वाढती व्यापकता यामध्ये प्रायमरी कॅपिटलची भूमिका ही खूप महत्त्वाची होत चाललेली आहे. The primary capital market is basic part of capital market which deals with issuing of new securities for investors, and these new securities are issued by companies, governments or public sector undertaking with prior permission of the SEBI. म्हणजे सेबीच्या परवानगीनं प्रायमरी कॅपिटल मार्केट हे आपल्याला सुरू करता येतं. अधिकृत परवानगी घेणं आवश्यक आहे आणि मगच आपण नवीन प्रायमरी कॅपिटलच्या बाबतीमध्ये विचार करू शकतो. फीचर्स आणि फंक्शन्स जर आपण पाहायचं म्हटलं कॅपिटल मार्केटच्या बाबतीत, इश्यू ऑफ न्यू सिक्युरिटीज. द फर्स्ट अँड फॉरकास्ट फंक्शन ऑफ द प्रायमरी मार्केट इज टू इश्यू न्यू सिक्युरिटीज टू इन्व्हेस्टर्स. द न्यू सिक्युरिटीज मेड बाय इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राईट शेअर्स और बॉन्ड शेअर्स. म्हणजे इश्यू ऑफ न्यू सिक्युरिटीजमध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळते की हे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे प्रायमरी कॅपिटल मार्केटचं. ऑर्गनायझेशन ऑफ इश्यूज, सेविंग इन्व्हेस्टमेंट प्रोसेस, रेझिंग लॉंग टर्म कॅपिटल इन्फॉर्मेशन. म्हणजे भांडवल हा एवढा महत्त्वाचा मुद्दा आहे व्यवसायासाठी की भांडवलाशिवाय कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय हा सुरू करणं अशक्य आहे. कॅपिटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द प्रायमरी कॅपिटल मार्केट. जे प्रायमरी कॅपिटलमध्ये भांडवलाशिवाय आपल्याला व्यवसाय सुरू करणं अशक्य आहे. द रेट ऑफ कॅपिटल इन्फॉर्मेशन इन फायनान्शियल सिस्टीम ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन इफिशियंट अँड ट्रान्सपरंट प्रायमरी कॅपिटल. क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्युरिटीज, acceleration of industrial growth, provide capital at cheaper cost, protecting the interest of investors. The primary capital has to protect the interest of all investors along with small investors. It monitors the whole of process of issue of shares and supervises the fair allotment of shares to the applicant through द इंटरमिडिएटरच. म्हणजे सेबीच्या अधिकृतेखाली परवानगी घेऊन जर आपण बघितलं तर इन्व्हेस्टर्स यामध्ये बऱ्यापैकी गुंतवणुकी करू शकतात आणि म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रायमरी कॅपिटल मार्केट हे महत्त्वाचं आपल्याला मानावं लागतं. कारण पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हे प्रायमरी कॅपिटलवरती आधारित असलेले आपल्याला दिसून येतात. रोल ऑफ प्रायमरी मार्केट, फायनान्शियल सिस्टीम इज पर्टिक्युलर अँड development of national economy is general. Methods of selling corporate securities, placement issues, placement by prospectus, offer for sale, placement by right, book building placement, placement by employers, stock options.
म्हणजे मित्रांनो आपल्याला याच्यामधून असं पाहायला मिळतं की अ न्यू कंपनी ऑर एक्झिस्टिंग कंपनी मे इश्यू इक्विटी बेस्ड और डेट बेस्ड securities in the primary market. Public issue may be term as placement of issue or marketing of issue or floating of issue or selling of securities. Placement of issue is a must used term for issue of securities in the primary market. The placement of issue means offering new securities to public by a company. The placement of issue can be made by different methods. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीनुसार आपल्याला मेथड्स या सेलिंगच्या बाबतीत पाहायला मिळतील. दिस मोस्ट अडॉप्टेड अँड इवन द पॉप्युलर मेथड ऑफ ऑफरिंग सिक्युरिटीज टू पब्लिक. म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये प्लेसमेंट बाय प्रॉस्पेक्टिस, ऑफर बाय सेल, प्रायव्हेट प्लेसमेंट बाय राईट या माध्यमातून मेथड ऑफ सेलिंग हे असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. नाव वी स्टडिंग चॅप्टर secondary capital market, stock exchange. Stock exchange, which is the important constitute of Indian capital market. The capital market mobilize long-term funds and providing long-term debt and equity finance to the corporate sector and the government. The capital market subdivided into marketable segment and non-marketable segment. सेकंडरी कॅपिटल मार्केटच्या बाबतीत जर आपण बघायचं झालं तर स्टॉक एक्सचेंज हे खूप महत्त्वाचं आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी. आणि कॅपिटल हे मोबिलाइज झालेलं आहे, ज्यामध्ये दीर्घ गुंतवणुकीचे फंड असतील किंवा अल्प मुदतीचे फंड असतील. कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये या कॅपिटलला खूप महत्त्वाचं स्थान मिळालेलं आहे. आणि स्टॉक एक्सचेंजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते की काही कंपन्यांच्या उत्पादनाचे दर हे प्रत्येक 24 तासानंतर बदलत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. विशेषतः सिमेंट, स्टील, गोल्ड यासारख्या वेगवेगळ्या उत्पादनाचे दर हे सातत्याने बदलत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. स्टॉक एक्सचेंज रेग्युलेटरीज इट्स ट्रेडिंग बिझनेस ऑफ डिफरंट सिक्युरिटीज. इट डज नॉट बाय ऑर सेल सिक्युरिटीज बाय द मेंबर्स अँड ब्रोकर्स अंडरटेक बाईंग ऑर सेलिंग ऑफ सिक्युरिटीज. म्हणजे याच्यामधून आपल्याला असं पाहायला मिळते की स्टॉक एक्सचेंजसाठी रेग्युलेशन्स हे व्यवसायावरती आधारित आहेत आणि जे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांच्यामार्फत चालवलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. 1836-1850च्या ॲक्टनुसार पास्ड फॉर रेग्युलेशन इंडस्ट्रियल अँड कॉर्पोरेट सेक्टर द डेक्रोटिक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच वॉज गिवन to the development of corporate sector in India. रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. विद्यार्थ्यांनो, स्टॉक एक्सचेंजची भूमिका ही भारतामध्ये खूप महत्त्वाची मानली जाते, ज्यामध्ये इफेक्टिव्ह मोबिलायझेशन ऑफ सेव्हिंग्स म्हणजे जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना बचतीचा एक उत्तम मार्ग यामधून मिळत असतो. प्रोमोटिंग कॅपिटल फॉर्मेशन, जे वेगवेगळे व्यवसाय चालू केले जातात त्या व्यवसायाला स्थिरता प्राप्त करता यावी, त्या व्यवसायांची आर्थिक प्रगती साधता यावी, हे कॅपिटल फॉर्मेशन हे याद्वारे केलं जातं. वाईड ॲव्हेन्यूज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, चॅनलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टेबल फंड्स, फायनान्शियल रिसोर्सेस फॉर पब्लिक अँड प्रायव्हेट सेक्टर. खाजगी क्षेत्रामधली जर आपण गुंतवणूक पाहिली तर खाजगी क्षेत्राद्वारे प्रचंड व्यवसाय हे सध्या वाढत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आज घडीला फायनान्शियल रिसोर्सेस फॉर पब्लिक अँड प्रायव्हेट सेक्टर फॉर द इकॉनॉमी आर मेड अवेलेबल बाय द स्टॉक एक्सचेंज through equity securities and debt securities. The long-term capital requirement for the corporate sector are mostly fulfilled by issue of capital, equity stock and debt securities. Investment priorities, liquidity of investment, wide marketability to securities, investment safety. म्हणजे स्टॉक एक्सचेंजच्या बाबतीमध्ये जर आपण विचार केला तर इन्व्हेस्टमेंट सेफ्टी ही खूप महत्त्वाची मानली जाते. आपली अर्थव्यवस्था ही एका बाजूला शेतीवरती आधारित आहे. नियर अबाउट 70% पीपल इज डिपेंडिंग ऑन ॲग्रिकल्चर सेक्टर बिकॉज द ॲग्रिकल्चर सेक्टर गिव द प्रॉपर रॉ मटेरियल्स अँड फायनल फिनिश्ड मटेरियल फ्रॉम द ॲग्रिकल्चर झोन. इट मीन टू से द स्टॉक एक्सचेंज इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द various types of movement in India. Funds for development purpose,
जे स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली जाते ती गुंतवणूक ही आपल्याला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते. म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक विकास साधण्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या मानाव्या लागतील. फंक्शन्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कोणती कार्य आहेत विद्यार्थ्यांनो जी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये खूप महत्त्वाची मानावी लागतात? टू प्रोव्हाइड ऑर्गनाइज मार्केट, टू इन्शुअर सेफ्टी अँड ट्रान्सपरन्सी इन डीलिंग, टू प्रमोट कॅपिटल इन्फॉर्मेशन, टू प्रोव्हाइड लिक्विडिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, टू प्रोव्हाइड वाईड अवेअरनेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे यामधून आपल्याला असं पाहायला मिळते बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज अंडरटेक्स बाईंग अँड सेलिंग ऑफ डिफरंट लिसन सिक्युरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज अँड गव्हर्नमेंट कंपनीज, but modern stock exchange perform variety of functions which are supplementary for buying and selling of securities. In fact, every economy consists of different market system such as a product market, commodities market, money market, capital market, stock market, bullion markets, livestock market, real estate market, etc. Stock market or exchange deal with trading of existing securities but is most significant and most talk of market in modern economies. It and respective role has been changed and now it has performed variety of functions for strengthen capital formation and economic growth. म्हणजे असं आपल्याला पाहायला मिळते की स्टॉक एक्सचेंजमुळे ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांना आर्थिक शक्ती मिळते. टू प्रोव्हाइड प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ सिक्युरिटीज, to ensure valuation of securities, to channelize fund desired direction, to create proper climate of investment, to offer investment opportunities. FDIची जर कन्सेप्ट आपण बघितली तर प्रत्येक देशातल्या वेगवेगळ्या कंपन्या आणि देशातली परदेशातली जी गुंतवणूक आहे ती आपल्या देशामध्ये वाढत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि विशेषतः खाजगी क्षेत्रांमध्ये यामधील असलेली गुंतवणूक ही वाढत चाललेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यामध्ये वर्किंग ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि ट्रेडिंग मेकॅनिझम जर आपण विचारात घेतला तर स्टॉक एक्सचेंजचं एकूणच काम हे अगदी व्यवस्थितपणे सुरू असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते, ज्यामुळं वेगवेगळ्या क्षेत्रांना एक चांगल्या पद्धतीचा आर्थिक हेतू साध्य करता येतो आहे. मग आपण वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जर आपण विचारलं तर त्याच्यामध्ये मेंबर्स इन प्रायमरी मार्केट्स असतील, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स असतील, मेंबर्स इन सेकंडरी मार्केट, गव्हर्निंग बॉडी, प्रेसिडेंट, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, लिस्निंग, ऑपरेशन्स, इन्स्पेक्शन, मॉनिटरिंग, ट्रेडिंग टर्मिनेस, फॉर्मॅलिटी, ट्रेडिंग रिंग जर आपण बघितले तर त्यामध्ये प्राइस क्वेश्चन, कंप्लेंट्स अँड ॲर्बिएशन्स, इन्व्हेस्टर सर्व्हिस, क्लिनिंग अँड सेटलमेंट्स यासारखी सगळी माहिती आपल्याला याच्यामध्ये खूप महत्त्वाची दिसून येते. अशा प्रकारे हे पहिली जी 2 चॅप्टर्स आहेत विद्यार्थ्यांनो यामध्ये आपल्याला स्टॉक एक्सचेंजवरती जास्तीत जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण स्टॉक एक्सचेंज हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप महत्त्वाचा मानला जातो. धन्यवाद.